पंजाबी का अकैडमी इस्लामाबाद पाकिस्तान तो सब सुनने वालों जी आयां नूं आखने ते अपने अज दे चेचे परौणे जिहड़े उस महान शायर बारे गलबात अपनियां यादां बातां साझियां करनगे। मेरी मुराद पूनम सिंह चढ़दे पंजाब तो प्रीतलड़ी दे एडिटर ने, प्रोफैसर सुहेल सिद्दीकी लायलपुर पढ़ाते ने कामर्स कॉलेज च, और अमजद अली शाकर साहब लाहौर तो। ये मैं इन्हां दा धन्नवादी हाँ, इन्हां नूं जी आयां नूं आखना कोई अज दे इस प्रोग्राम लई अपना टाइम कढिया। ते अज चूंकि सारे दोस्तां नूं पता है कि अज दूजा दिहाड़ है, असी मां बोली दे सच्चे सेवक, उस सूफी शायर, उस पारख, उस इंसान दोस्त दा याद बना रहे हैं उन्हां दी 12वीं बरसी दे हवाले नाल, जिन्हों लोग प्रोफैसर अली अरशद मीर कह के याद करते हैं। उन्हां दे दो शेरां नाल मैं अज दे इस प्रोग्राम दा शुरुआत करना कि कहो आप करामत आप हाँ, कहो आप करामत आप हाँ, हथ पैर सलामत आप हाँ। कहो आप करामत आप हाँ, हथ पैर सलामत आप हाँ। कहो मन्नत खुद दरगाह भी, कहो रोग भी आप उपा भी। ये जिहड़ा अपने आप नूं उपा कहण वाला जिहड़ा पंजाबी दा दबंग शायर, जिहड़ा वड्डे वड्डे बने मफरूज़िਆਂ ਨੂੰ चैलेंज करने वाला, जिहड़ा इंसानां दी जिंदगी दे विचों फरसूदा कंडे चुग के ते फुੱਲ खारन ਦੀ कोशिश करदा ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚੌਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਸਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬੱਟ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਦਰ, ਉਹ ਜੇ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਹੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਖਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਹੇਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਹੇਲ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। जी बिस्मिल्लाह जनाब। शुक्रिया आजम मलिक साहब, तुसा जिस हवाले ना मेरा जिक्र किया है, मेरा ताल्लुक जिस हवाले ना तुसी बयान किया है उन्होंने नाल, वो एक तो है एक आम अकीदत की गल जिहड़ी कि हर उस्ताद दे नाल उहदे शागिर्दां दी हुंदी है जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने शख्सियत जिहड़ी है वो इन्हां आम रिवायती पैमानिਆਂ ਤੋਂ हट के सी। उन्होंने ऐसे उस्ताद सन कि जिन्हां ने दोस्त बन के सानू ज़्यादा पढ़ाया और सानू जिंदगी का तजर्बा और जिंदगी बारे जो कुछ उन्होंने कोल इल्म सीगा वो दस्सिया। महज वो ताल्लुक नहीं जिहड़ा एक रिवायती ताल्लुक हुंदा है उस्ताद और शागिर्द का। मैं समझदा वो इतनी महान हस्ती सन कि उन्होंने खुद अपने आप को मनवाया साढ़े, और असी मजबूर सा इस गल दे उत्ते कि असी उन्होंने एक नए अंदाज नाल देखिए। कोई दोस्त भी सन, वो टीचर भी सन, और उन्होंने शख्सियत च कुछ एक ऐसी सहर सी, उन्होंने शख्सियत से एक ऐसा जादू सी जिहड़ा ना तुहानू उन्हां तो दूर ले जांदा ही नहीं सी, बल्कि बेइंतहा करीब और उन्होंने ना बहुत ज्यादा तुहाडे नाल अटैच कर दिंदा। यानी वो कभी भी उस्ताद के उस तरह के रूप च नहीं आए जिहड़ा एक रिवायती ताल्लुक हुंदा, बिल्कुल नहीं, बल्कि बड़े हसमुख, बड़ा दोस्ताना अंदाज और बड़ी ओपन गुफ्तगू।
ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਐਮਏ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਦਬ ਬਾਰੇ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ 6-7 ਨਾਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 10-15 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟਸ ਕੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਕਿਤੇ 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਤਈ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਅਦਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਤਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨਏ ਲਿਖਣ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਤਨੀ ਨੈਚੁਰਲਨੈਸ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਓਲਡ ਗੋਰੀਓ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਬਲਜ਼ਾਕ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਹੈਮਿੰਗਵੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਮੀਅਤ ਦਾ ਆਲਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚਾਹੀਵਾਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਅਦਬ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਮਕ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰ। ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਨਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਸਫ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਓ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਸਿਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਡਰਾਮਾ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਸਲਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਕਾ ਇਰਤਕਾ, 2 ਜਲਦਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖੀਏ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 2 ਜਲਦਾਂ 'ਚ, ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਬਲਕੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਰੀ 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 ਗੁੱਡ ਉਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ। ਮਤਲਬ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀ ਐਮਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਘੱਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਤੇ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਦ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤਰਗੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਸ਼ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ।
हाँ ਤੇ बिल्कुल, ये ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾਮਤ ਸਮਝਦਾ ਜੀ। ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਛਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਨਿਓਰ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੀਏ ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, यानी आई वॉज अच्छा। नेवर हिज स्टूडेंट, आई वॉज नेवर इन हिज क्लास। लेकिन ना यार वो शख्सियत ही ऐसी सी कि वो सारे कॉलेज के उस्ताद सन। ਜਿਹੜਾ जी ਵੀ जी। ਬੰਦਾ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਸਾਲੇ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਿਓਲੋਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੂੰ ਫਲਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਫਲਾ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਆਹ ਦੇਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਕ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ, जी। ਪੈਡੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯਾਨੀ अच्छा ਉਹ ਐਵੇਂ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਔਰ ਐਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ अच्छा। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, जी ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸਲ ਲੁਬੇ ਲੁਬਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਦਸਤਾਫੁਸਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਗੋਰਕੀ ਉਦੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਪੜਾਨਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਗੋਰਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਪੁਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੈਖੋਵ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਐਂਟਨ ਚੈਖੋਵ ਤੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਉਹ ਚੇਰੀ ਆਰਚਰਡ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਲਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲਾਈਨਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਤੋਂ। जी जी। ਮੁਆਫਸਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਦਾਈ ਸਨ। ਯਾਨੀ हाँ हाँ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਉਸਤਾਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਅਕ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਅਰਬੀ ਅਦਬ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਆਪ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਅਮਰੀਕਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਰਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਆਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿਕਾਇਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਔਰ ਮਿਥਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਬਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ। ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਹੂਦ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਪਰਵੇਜ਼ ਹੂਦ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਡੰਬ, he was just listening to him, he hadn't even a single word to say before him। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਕੁਛ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਲਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, and he was speaking English so fluently ਕਿ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਦੀਕੀ ਕਾਲਮਿਸਟ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਦਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ
ਤੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੋ ਥੀਮਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਨੰਦ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਲਿਮ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਬਹੁਤ ਔਰ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਮਦ ਔਰ ਜੁਨੈਦ ਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਯਾਦ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਦ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਅਦਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਫੀਕ ਬਾਪ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਬੇਮਿਸਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਕੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ, ਅਦਬ ਤੇ, ਇਲਮ ਤੇ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਪੂਨਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। जी आवाज आ रही पूनम जी? आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ? अच्छा मेहर पूनम जी, आवाज आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ? ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਹੈਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੂਨਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਜਾਵੇ ਹਾਲਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਮਦ ਫਰੂਕ ਅਰਸ਼ਦ ਰਾਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰਮਦ ਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਬੋਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਨ ਐਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸੁਧਾਰਤ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਸੁਧਾਰਤ ਹਰਮਨ ਐਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਆ ਰਹੀ। ਹਰਮਨ ਐਸੇ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸੁਧਾਰਤ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਥਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚ ਤਿੰਨ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਘੱਟ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, हाँ जी, ਇੱਕ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ठीक है ਮੇਰੇ जी, ਕੋਲ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। हाँ हाँ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, वाह, ਔਰ ਤੀਜੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ठीक है जी, ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਮਦ ਫੋਗਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਸਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਨਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜੀ ਜੀ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਔਰ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਹਾੜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਹਵਾਲੇ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਹੇਲ ਸਦੀਕੀ ਬੜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਹੇਲ ਸਦੀਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਓਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਾਲੁਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਟੈਂਪਰਰੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਬ ਅੰਸਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਲਾਹੌਰੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਨਜ਼ਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਈਂ ਅਖਤਰ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ। ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਚੰਨ ਲੱਥ ਜਾਏ, ਚਾਵੀਏ ਬੱਦਲ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢੀਏ, ਸਾਂਝਰੇ ਮਾਣੂ ਟੋਰੀਏ ਵਾਤੇ, ਰੌ ਪਹਾੜ ਪੈਂਜੀਏ ਅਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਈਏ, ਦਰਿਆ ਕੀਲੀਏ ਆਪ ਕਰੇ ਉੱਠ ਗਲੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਮਿਲੀਏ, ਤੇ ਖਿਮ ਜਾਏ ਕੁੱਲ ਵਜੂਦ, ਨਾਫ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਬਣਾਈਏ, ਹੌਲਾ ਕਰ ਕਰ ਮਣ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈਏ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਆਈਏ, ਛੰਦ ਪਰਾਗੇ ਜਾਈਏ, ਕਾਠ ਲੱਕੜ ਤੂੰ ਖੰਭ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੜ ਜਾਏ ਪਰਤ ਨਾ ਆਏ, ਕਾਠ ਲੱਕੜ ਤੂੰ ਖੰਭ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੜ ਜਾਏ ਪਰਤ ਨਾ ਆਏ, ਕਰੀਏ ਜਗ ਡੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤਕ ਕਾਰੇ ਲਾਈਏ, ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਜਗ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਸ ਕਸ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾਈਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਚਾਹੀਏ, ਛੰਦ ਪਰ ਆਗੇ ਆਈਏ, ਛੰਦ ਪਰ ਆਗੇ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ नुसरत सदीकी होरा दा वही शेर दोबारा मैं सुनावांगा, एक जुल्म करता है एक जुल्म सहता है, आपका ताल्लुक है कौन से घराने से, यानी यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, एक खुद दी शनाख्त। और उस तो बाद भी तुसी अपना जिहड़ा विस समझ लो या इल्म दा जिहड़ा थोड़ी फिलोसफी है, ये लोगों नूं ओन करदे अगे वधनी चाहिदी है। और मीर होरां दे हाँ ये चीज़ खासी बहुतात च पाई गई है। और एक प्रोफैसर दा एक बतौर उस्ताद उन्हां च जिहड़ा ये हौसला सी, ये मैनूं बड़ा पसंद है जी सर।
ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਨੈਟ ਗੜਬੜ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਨੈਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਰਥਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਅਸਦ ਮੀਰ ਉਹ ਸਿਧਾਰਥਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਨਕਾਦਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਈਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆ ਹਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਰੱਜਿਆ ਹਾਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਾਜਿਦ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ। ਮਾਜਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਕੀਦਤਮੰਦ। ਮਾਜਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ? ਉਹ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਚੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਤਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਮਾਜਿਦ ਤੇਰੇ ਘਰ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਣੀ? ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਉਹ ਦਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਸੀ ਜੀ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਫੜੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੱਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਭੁੱਖਿਆ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ 19 ਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਬਹਿ ਵੀ ਗਏ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਪੋਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੂੰ 19 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ। ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਰਡਰ ਫੜ ਤੇ ਜਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ACR ਲਿਖਾਵਾਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 20 ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ACR ਹੀ ਨਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ACR ਲਿਖਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਮਗਨ ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਔਰ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਜੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ
ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖੀਏ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨੁਸਰਤ ਸਿੱਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸਰਬਤ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਜੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਏਸੀਆਰ ਲਿਖ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਏਸੀਆਰ ਸਦੋਂ ਲਈ ਬੇਨਿਆਦ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਏਸੀਆਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤੈਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟਾਫ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਬੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਐਸੇ ਦਬੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਬੈਠੇ, ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ, ਪੈਰ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਗਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ। ਲੜਕਾ ਦਫ਼ਤਰ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮਗਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਖੇਸੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੀ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ? ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਪੂਰੇ ਕੱਦ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਖੜੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਬੰਗ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਹਿਜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਬਾਜ਼ਤ ਖਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਦੀਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਰਬੀ ਅਦਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬੀ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੇ ਅਰਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ
ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਬਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਅਮਜਦ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੀਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ। ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਮਸਰੂਫ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਜਿਵੇਂ ਮੀਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਐਮਏ ਕਾਲਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਐਮਏ ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੀ ਆਣਾ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਅੱਛਾ ਅਸਲ ਚ ਯਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। 18 ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਫੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਂਝਾ ਦੋਸਤ, ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜਿੱਥੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਬਾਸ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਾਸ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ 2-3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਜੀ ਬੁੱਕਕੌਮ, ਫਿਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਨਿਗਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਨ। ਵਾਹ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਗਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਕਰਾ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਝੱਟ ਬਹਿਈਏ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੇਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਪੇ। ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਪੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਲੱਗੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਹਲਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਬੈਠਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਦੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਵਾਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮੀਰ ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਨਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਣਕਹੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਚੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹੀ ਨਜ਼ਮ ਸਮਝ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੀਤਾਂ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ
ने सदियां का नस्ल तो और कुछ नस्ल का जुल्म ने सारी तारीख अली मीर ए समाज का एक मुअर्रिख सी। बेशक बेशक वो जी समाज की बयान कर समाज दे ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ बेशक बिल्कुल सही ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ समझ वाह वाह फिर एक और सवाल उठाता जी उन्होंने एक सवाल उठाया है इतने बुजुर्ग जिन्ने भी होए ने या वो अरब पठान इतों के लोग वाह क्यों नहीं बुजुर्ग होए वाह 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 इस मामले च मेरा ओदा मालमा रहंदा सी उहदे से जी गल्लां करदे सी मसले मैं कहना कि ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਥਾਈਂ ਲੱਭਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਅਰਬ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇਲਮ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਸੋਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਭ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਿਆਨ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਸਾਲ ਬਸਾਲੇ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਵਾਹ ਇਹ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ਰੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ ਮੀਰ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਆ ਨਾਇਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿਆ ਨਾਇਤ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਭ ਆਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੇਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਇਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਣੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਰ-ਏ-ਤਾਬ ਸੀ ਸੋ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਡੇ ਫਸਟ। ਹੀ ਨੈਵਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀਐਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਫਿਸਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਾ ਇਕਾਨੂ ਕਲਾਸ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ 1 ਵਜਾ, ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੈ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਖੈਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਓਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ, ਅਦੀਬਾਂ ਦੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਊਟਰ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇਹੀ ਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਵਾਲ ਵਾ ਲਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਲਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਹੈਰੈਂਸ, ਉਹ ਆਊਟਰ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸ਼ੇਵ। ਉਹ ਖੜੇ ਖੜੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਕਾਲਜ ਫਿਰਨ ਡੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਡੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲਨੈਸ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਮ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਰਫਾਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨਲ ਔਰ ਆਊਟਰ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਨਾ ਇੱਕ ਯਕਜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੌਂਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਹਿਰ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਦ ਅਮਜਦ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੈਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਾਪਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਲਾਣਤ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉੱਠੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਅਨੋਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੋਹੈਰੈਂਸ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੀਰੀਅਸ ਔਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਲਹਿਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਦਬ ਦੇ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਇਲ ਸਨ ਅਦਬ 'ਚ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਜੈਸਟਿਵ
ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਕਨਕਲੂਸਿਵ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਜੈਸਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਾ ਲੋਕੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟਲਿੰਗ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਝਲਕਣਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਨੋਖਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜੀ। ਅੱਖ ਕਰਾਵਾ ਹੋਤ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲੋਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੈਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸ਼ੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਤਹੱਯੁਰ, ਅੱਖ ਜੀ। ਕਚਾਵਾ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਤਹੱਯੁਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਖਾਲ ਖਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਈ ਨੁਸਰਤ, ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚਵਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚਵਾ ਦੇ, ਯਾਰ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲਾਂ ਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਬੂ ਮੇਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘੰਟੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਰਫਾਕਤ ਔਰ ਇਤਨੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੁਨੈਦ ਹਸਨ ਜੁਨੈਦ ਅਰਸ਼ਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੂਟ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਹੇਲ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸਤਜਾਬ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਵਾਜ਼ ਲੈਜੈਂਡ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਲਾਮ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਹੀਦ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ਾਵੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਮਦ ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲਏ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੋਸ਼ੇ ਲੱਭੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਚੱਸ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਚੇਤਕ ਇੱਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਮਦ ਫਰੂਕ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ 5 ਵਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਦਕੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਾਰਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਲੀ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਸਰਮਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਨਹਿਜ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੋ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਜੁਨੇਦ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ
ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 58 ਕੁ ਵਰੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਥੱਕ ਜਿਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਵਾਜ ਪਹਾੜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਬੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਦੁਆ। ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੁਝਾਰਤ ਅੱਗ ਜੰਗਲ ਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਬੁਝਾਰਤ ਅੱਗ ਜੰਗਲ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ। ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਤੇ ਕਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਨ ਇਕੱਠਾ, ਕਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਨ ਇਕੱਠਾ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਦਰਿਆ। ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਤੇ ਖਾਬ ਸੁਨੇੜੇ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਨਾ। ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਅਸਮਾਨੋਂ ਹੋ ਮੁੜਦੇ, ਅੱਖ ਉਗਮ ਦੀ ਰਾਹ। ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਸਰਵੰਦ ਹੱਥ ਅਸਮਾਨੋਂ ਹੋ ਮੁੜਦੇ, ਅੱਖ ਉਗਮ ਦੀ ਰਾਹ। ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਅਰਸ਼ਦ ਕਿਹੜੇ ਕੁਲਜ਼ਮ ਅੰਦਰ, ਹੋ ਗਈ ਕੈਦ ਹਵਾ। ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ, ਸਜਣ ਹੱਡ ਰਚੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਵਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡਿਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭੋਗ ਭਾਗ ਸਭ ਕਣੀ ਕਨਾਮਨ, ਭੋਗ ਭਾਗ ਸਭ ਕਣੀ ਕਨਾਮਨ, ਹਾਂਜ ਘਟਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਾਏ। ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਏ, ਆ ਨਹੀਂ ਵਾਏ, ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਆ ਲੰਘ ਚਲੀਏ ਪਾਰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਨਾ ਰੰਗਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਠ ਨਾ ਬੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਹੰਡਾਈਏ ਰੱਜ ਕੇ, ਸਾਂਝਰੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਨ ਕੱਜ ਕੇ। ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਸ਼ਾਮ ਸੇ, ਮਿਲੇ ਜਗਤ ਸਭ ਤਜ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਨ ਕੱਜ ਕੇ। ਤੱਕ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਸ਼ਾਮ ਸੇ, ਮਿਲੇ ਜਗਤ ਸਭ ਤਜ ਕੇ, ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤਨ ਕੱਜ ਕੇ। ਤੱਕ ਮਾਧੂ ਕੰਧ ਕੁਲਜ਼ਮ ਟੱਪੇ, ਆ ਦੀਵਾਨ ਬਲਾਵਲ ਖਾਕੀ, ਆਪ ਚਰਾਗ ਬਣੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਜੋ ਅਸਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਰ ਵਗਾਇਆ, ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਿਆ। ਜੈ ਸ਼ਾਵਾ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਜੋ ਅਸਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਮਾਰ ਵਗਾਇਆ, ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਬਣਿਆ। ਜੈ ਸ਼ਾਵਾ ਚੈ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿੱਟੀ ਪੜੇ ਤੇ ਸੋਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਨਾਇਤ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਭ ਆਪੇ, ਤੇ ਲੁੱਡਣਾ ਘਾਟ ਲੰਘਣ ਦੇ ਝੱਬ ਦੇ, ਲੁੱਡਣਾ ਘਾਟ ਲੰਘਣ ਦੇ ਝੱਬ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਢਾਵੀਂ ਛਾਪੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਡਣਾ ਘਾਟ ਲੰਘਣ ਦੇ ਝੱਬ ਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਢਾਵੀਂ ਛਾਪੇ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਲਗੀਰ ਕੁਛੜ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਪਾ ਸੁਰਮਾ ਅਕਸੀਰ, ਕੇਸਰ ਮੁਸ਼ਕੰਬੀਰ, ਰਤ ਵਿੱਚ ਜੱਗੇ ਮਿਸ਼ਾਲ ਲਹੂ ਦੀ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ ਘੁੱਲੇ, ਲਬ ਪੂਰਨਾ ਘਰ ਕੂੰਜਾਂ ਦੇ, ਧੂੰ ਪਿਛਵਾੜ ਚੁੱਲੇ। ਉਹ ਪਾਂਦੀ ਰਾਗੀਰ ਕੁਛੜ ਬੋਰ ਪਿਆ, ਮੁਸ਼ਕ ਦੇਵਣ ਖੁਦ ਨੱਡੀਆਂ, ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਰਨ, ਰੂਪ ਕਵਾਰੀ ਦਾ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੜ ਮੁੰਡਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਪਤਲੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਕੌੜੀ ਵੱਧ ਕੌੜੀ, ਬੇਲ ਤੋਂ ਕੌੜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ,
मीर होरां दा और एक आखिरी पैगाम मैं देना चाहांगा आप जरूर। दरगाह दे हवाले नाल कि मीर होरां दी ये जड़ी वंड नूं खत्म करना हर सतह ते कि मीर दा कलाम उन्हां दा मैसेज कि मट्टी कुल शजरे पीड़ियां हाँ हाँ मट्टी कुल शजरे पीड़ियां ए केड़ा सैयद जट है ए हाँ हाँ कौन मलीच कुशतरी ए केड़ा गुप्ता नट है ए वाह 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 और गुप्ता किवें ਬਣਿਆ ਨੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕੁਲ ਸ਼ਜਰੇ ਪੀੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈयद ਜੱਟ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਮਲੀਚ ਖੁਸ਼ਤਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਨੱਠ ਹੈ ਇਹ ਸਾਂਸੀ ਭੋਰਿਆ ਕੌਣ ਸੈ ਇਹ ਕੌਣ ਅਸੀਲ ਨਖਟ ਹੈ ਕਹੋ ਆਪ ਕਰਾਮਤ ਆਪਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਆਪਾ कहो आप करामत आपा हथ पैर सलामत आपा कहो मन्नत खुद दरगाह भी कहो रोग भी आप उपा भी वाह कहो रोग भी आप उपा भी वाह ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਨੂਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲ ਆਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦਾ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਔਰ ਮਿਆਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਘੁੰਮ ਘੇਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਹੇਲ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਕਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਨੇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੋਰ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਗੇ ਕਿ ਮੀਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੱਕ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਮਜਮਾਨ ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।